नमस्कार, लुधियाना खबरनामा वेखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ परविंदर। तमाम खबरों ते नजर पावांगे, पर सब तो पहले एक नजर सुर्खियां ते। लुधियाना जलंधर बाईपास विखे भिड़े भाजपा ते बसपा वर्कर। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति ते फुल चढ़ाउण नूं लैके होया तकरार। दो धिरां ने एक दूजे के खिलाफ की नारेबाजी। बाबा साहब के बुत नूं करवाया गया अभिषेक। विवादा दे विच किरी खेतीबाड़ी सहकारी सभा। रायकोट के पिंड आडलू की सहकारिता सोसायटी के विच वड्डे कपड़े के इल्जाम। सकत्तर भेदभारे हालातों के विच लापता। सहकारिता विभाग के वल्लों गठित टीम कर रही है पड़ताल। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ। ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ। शहरी वातावरण सुधार प्रोग्राम के दूजे पड़ाव की शुरुआत। कैबिनेट मंत्री भगत भूषण आशू ने किया आगाज। सब तो विकसित शहर के वजों स्थापित होगा लुधियाना। हर सहूलत होगी उपलब्ध। 2500 करोड़ के चल रहे हैं विकास प्रोजेक्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जलंधर बाईपास नेड़े स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बुत ते भाजपा आगुआं के वलों हार पाउण नूं लैके वड्डा हंगामा होया अते मौके ते बसपा वर्करां ने पहुंच के भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी अते स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई, जिस तो बाद मौके ते पहुंची पुलिस के वलों दोहां गुटां नूं वख करवाया गया अते मामले नूं शांत करवाया गया। बसपा वर्करां दा कहना है कि भाजपा के वलों किसानां अते गरीब वर्ग के नाल जो वितकरा किया जा रहा है वो कदे भी भुलाया नहीं जा सकता, जिस करके वो भाजपा वर्करां दा विरोध कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਰ 5000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਵ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ अगर ਉਹਦੀ मूर्ति के थले कुछ गुंडे कांग्रेसी गुंडे और ਇਹੋ ਜਿਹੇ गुंडे रल के साढ़े कार्यकर्ता से हमला करते हैं ਉਹਦੇ बाद ਅਸੀਂ शांतिमय ढंग ਦੇ ਨਾਲ अगर पूरे पंजाब के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ਨੂੰ माल्यार्पण करना नहीं तो वो एक गुंडे इस तरह का वातावरण बनाते हैं। मैं चेतावनी देना चाहना कि भारतीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई इन्हों की जायदाद नहीं है, सब नूं नाल लेके चलने वाला संविधान उन्होंने लिखा सी। सो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है वो किसी एक पक्ष एक पार्टी से नहीं हो सकता कदे भी, वो सब दे है। बाबा साहब के बुत ते फुल चढ़ाउण तो बाद बसपा वर्करां दे वल्लों कीते जा रहे विरोध ते भाजपा आगू सुखमिंदरपाल सिंह गरेवाल दे वल्लों प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। उन्हें कहा कि बाबा साहब इकल्ले दलित समाज के नहीं सगों सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ने ਅਤੇ हर किसी ਨੂੰ उन्हां दे बुत ते शरधा दे फुੱਲ भेंट करन दा पूरा हक है। इस दे नाल ही उन्हें यह भी कहा है कि किसानी मुद्दे ਅਤੇ होर मसले इस दे नाल ना जोड़े जाण। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਗਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जोड़ा संविधान आ वो हिंदुस्तान वासी समूह भारती
ਇਨ ਬਿਨ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਈਵਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਲਮਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਨ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜਤਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ। ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਾ ਗੱਡੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ PB 1043 F 2856 ਲੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਇਹਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੋਦਰਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾਉਣ ਲਈ ਖੜਾਈ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਪਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਟਾਈਮ ਲਗਭਗ ਜੀ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ। 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਟਰੱਕ ਝੋਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੋਕੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਧੂਰੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਲਰ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੈਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਜਾਣੀ ਸੀ ਕੁਰਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਤੋਲ ਬੈਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੈਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਚਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਬਰਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। सीएम साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो शहरी वातावरण विकास प्रोग्राम का फेज़ 2 का उद्घाटन किया है। शहरों एक बहुत वड्डी डिमांड पिछले काफ़ी दिनों तो इस जोर पकड़ती जा रही सी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डिवेलपमेंट लई ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਟੈਂਡਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸੜਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ 6 ਵੈਲੀਆਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੁੱਕਰ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਇੱਧਰ BRS ਨਗਰ ਸਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਸਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਹੈਬੋਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਸਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੁਟੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿਸ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰਗੰਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਊਟਲੈਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੇਜੀਅਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੌਰਯ ਸਪਾਈਸਿਸ ਫਾਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਆਏ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇਸਰਗੰਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅੱਛਾ ਜੋ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਸਰਗੰਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ੌਰਯ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਮਨਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸਨੇਤਬਰਨੀਓ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ 12-1300 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਝੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਰਖਲਾਫ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਗਾਹਾਂ ਭਰਨੋਂ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਗਾਹਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਵਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ
ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੇਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ OBC ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਨਾਲ ਬੱਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਘੁਟਨ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰੂਗਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ BJP ਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਖਬਰ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਂਡਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਠਿਤ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ? ਇਸੇ ਸਾਲ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲਈ, 17 ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 17 18 ਅਸੀਂ 20 ਤੱਕ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਆਂਡਲੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਵੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ 5/10/2020 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘਾਟ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੂਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 68 ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਬੰਟੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੁਕ ਪਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੋਚਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਐਜ਼ ਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮਮਤਾ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਨਿਊ ਯੰਗ 5 ਸਟਾਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੁਖਪਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊ ਯੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ NGOs ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਲੱਬ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਲੱਬ ਔਰ ਬਾਕੀ NGO ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹ इंडिया के नक्शे पे नंबर 1 शहर बना सकते हैं। सौभाग्य का दिन है कि हमारे परम आदरणीय श्री बराड़ साहब जी जो कि हमारे लुधियाना के ट्रैफिक के इंचार्ज हैं, उनको सम्मान हमें देने का मौका मिला। मैं अति धन्यवाद करता हूं बराड़ साहब का कि उन्होंने अपना कीमती समय हम नौजवानों के लिए निकाला है। मैं अपनी संस्था न्यू यंग 5 स्टार क्लब, भोले बाबा रतन मुनि जैन युवा संघ, माँ वैष्णो देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल और अपनी सभी 11 संस्थाओं की तरफ से उनको हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि लुधियाना की जो ट्रैफिक की जिम्मेवारी है वो हमारे आदरणीय बराड़ साहब के हाथों में है। और जो अपने पूरे तनदेही से, क्योंकि लॉकडाउन में भी ये हमारे साथ लंगर के लिए जहां हमें ज़रूरत पड़ती थी अपनी पार्टी भेजते थे, हमारे साथ इनके मुलाजिम चलते थे, हम लोग लंगर भी इनके साथ मिलकर बांटते थे। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 52 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅਮਰਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੀਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 52 ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 63 ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੈਲੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਰਕਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਦੇ MLA ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਵਾਈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ LED ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਣੀਏ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੀਟੂ ਜੀ ਦੱਸ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ।
ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ MLA ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਦੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਥਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 3 ਔਰ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ, CP ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਲੱਬ ਧਰਮ ਵਿਰਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਕਲੱਬ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੇਕੀ ਔਰ ਬਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਦਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਥਰਮਲ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਐਨ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਜਨਤਕ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭੋਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਭੋਰਾ ਵਿਖੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਚੌਥਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੋਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਲਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਕਾਕੂ ਜੀ, ਭਿੰਦੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਭੋਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 24/10/2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭੋਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਭੋਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਥ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਤਾ ਭਾਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਾਕੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਚੇਤਨਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। I really appreciate नवचेतना वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਰਲਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। तो आई रियली अप्रीशिएट, आई एम हैप्पी कि मैं इन्हों के नाल ज्वाइन किया। चेतना जो है ये बहुत अच्छा काम कर रही है सोशल इश्यूज़ से लेकर, तो एजुकेशन से रिलेटेड मैंने पेंटिंग भी बनाई है उनके लिए। तो वो उसमें ये दिखा रहे हैं हम कि किस तरह मतलब एजुकेशन के थ्रू बच्चा एक कोई भी अगर काम कर रहा है, अगर मेहनत कर रहा है तो उसका जो है सपना संपूर्ण हो सकता है, पूरा हो सकता है। कुछ भी हो, चाहे वो साइंस में हो, मैथ्स में हो, किसी चीज़ में हो, बच्चा बहुत अच्छा, एक लड़की बहुत अच्छा काम कर सकती है, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती है। तो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए हर किसी को, चाहे वो गरीब का बच्चा है चाहे वो अमीर, हमें हर एक को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਡਾਊਨ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਮੰਨਾ ਨੇ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਈਏ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਦਬੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਨਵਚੇਤਨਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵਿਖੇ ਭਿੜੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤਕਰਾਰ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਡਲੂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਪੜੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਸਕੱਤਰ ਭੇਦਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੜਤਾਲ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ। ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਗਾਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਲਬਧ। 2500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ news@fastway.in ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ www.fastway.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।